Hello friends, this is Bhumika from Atmi Institute of Technology and Science for Diploma Studies, Rajkot. In today's session, I am going to explain the basics of World Wide Web, basics of HTML, and some basic HTML tags like HTML head, body, heading tags H1 to H6, HR tag, P tag, BR, center, SUP, SUB, site, bold, italic and underline, font, division and image tags. These tags are used in the designing of HTML pages. Now let us start with the basics of World Wide Web. Now what is World Wide Web? It is the medium to get or supply any type of information via devices which are connected with the internet. અને આ જે ડિવાઇસીસ છે જે ઇન્ટરનેટથી જોડાયેલા છે તે કોઈ પણ હોઈ શકે, જેમ કે કોઈ ડેસ્કટોપ કમ્પ્યુટર હોય, લેપટોપ હોય, મોબાઈલ હોય, ટેબ્લેટ હોય or any other node હોય. So here the question can be કે World Wide Web અને internet both are same thing or different. So you can know here that these both terms are different. Internet is the network of networks. That means it is a very big network of global information. And www, that means World Wide Web, is the service via which you can access the internet. So both are the different things. Now what is website? કેમ કે વેબસાઇટ છે એ બનાવવા માટે આપણે શું જોઈશે? ઇન્ટરનેટ જોઈશે. દેટ મીન્સ કે વેબસાઇટ છે જ્યારે હોસ્ટ થશે ત્યારે ઇન્ટરનેટ ઉપર હોસ્ટ થશે. સો વેબસાઇટ ઇઝ અ બંચ ઓફ interlinked web pages which may contain text, images, videos or any other multimedia. User can navigate between these web pages via hyperlinks. એટલે વેબસાઇટ છે એ પણ એક વેબ પેજીસનું બંચ છે જેમાં એક પેજ ઉપરથી બીજા પેજ ઉપર જઈ શકાય હાઇપરલિંક્સની મદદથી. Now Tim Berners-Lee at Sun Laboratories, this is the software engineer at Sun Laboratories and he invented www in 1989. He specified that there are basic three components of World Wide Web: HTML, HTTP and URL. That means આ ત્રણેય કમ્પોનન્ટ છે એ જ્યારે સાથે કામ કરે છે ત્યારે વર્લ્ડ વાઇડ વેબ જેવી આપણને સર્વિસ મળે છે. Now what is HTML? It is the hypertext markup language used to design the web pages. તમે ગમે તેટલી લેંગ્વેજીસનો યુઝ કરીને વેબસાઇટ બનાવી હોય, બરાબર, that all code ડિઝાઇનિંગ માટેનો જેટલો પણ કોડ છે, that means કે ક્લાયન્ટ સાઇડ માટેનો જેટલો પણ કોડ છે એ HTML ટેગની અંદર જ આવે. It must be within the HTML tag. Now next is the HTTP, hypertext transfer protocol, which is used to transfer the information across the web pages. એટલે આ એક પ્રોટોકોલ છે જેનાથી વેબ પેજીસ છે એકબીજા સાથે ઇન્ફોર્મેશનનું આપ લે કરે છે. Now and last is the URL, that is Uniform Resource Locator. કોઈ પણ વેબ પેજ હોય એને એક યુનિક URL હોય જેનાથી એ વેબ પેજ આઈડેન્ટિફાઈ થાય. So these are the basic three components of World Wide Web. Now World Wide Web Consortium, this is W3C, this is known as the W3C. આ એક ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જે HTML, CSS, HTTP એટલે કે વેબની સાથે જોડાયેલા જેટલા પણ સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે એને મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે છે. Now currently HTML5 is the latest version of HTML. Actually આ જે hypertext markup language છે, it is the heart of web technology and this language is used to develop the web pages. That means કે web pages નું ડિઝાઇનિંગ કરવા માટે HTML નો યુઝ થાય છે. The first version of HTML was developed by Berners-Lee at Sun Laboratories and it is officially released in 1993 by W3C. અને ત્યાર પછી HTML ના ઘણા બધા વર્ઝન માર્કેટમાં આવ્યા and currently HTML5 is the latest version of HTML language. Now the basic elements of HTML are the HTML tags. એટલે HTML ની અંદર જે કંઈ પણ આપણે ડિઝાઇનિંગ માટેનું કોડિંગ કરીએ, પ્રોગ્રામિંગ કરીએ એ ટેગના ફોર્મમાં હોય. Actually this is the language in which normal text may become the hypertext. That means it is the language which converts the ordinary text into the hypertext and which may transfer you from current page to any other page. એટલે હાઇપરલિંક્સનો મતલબ જ એ છે કે જેના ઉપર તમે ક્લિક કરો then you will be redirected to the another location.
Actually HTML છે it is the part of SGML. SGML is the standard generalized markup language and it is developed by IBM. So જે HTML છે એ SGML નો actually part છે. So this is all about the World Wide Web and HTML. Now let us know some basics about HTML. કોઈ પણ HTML tag છે એ કયા ફોર્મમાં હોય? So HTML tags are the inserted into a document between angular brackets. Angular brackets means this less than and greater than sign. કોઈ પણ HTML tag છે એ તમારે આ less than અને greater than sign ની વચ્ચે લખવાની હોય. And આ જે less than અને greater than sign છે they are the special characters which inform the browser that the document is an HTML file. આ જ્યારે HTML tag તમે લખશો અથવા તો કોઈ પણ ટેગ તમે જ્યારે એન્ગ્યુલર બ્રેકેટની અંદર લખશો એનાથી બ્રાઉઝરને ખબર પડશે કે તમે લેસ ધેન અને ગ્રેટર ધેન સાઇનની વચ્ચે જે ટેક્સ્ટ લખી છે ઇટ ઇઝ ધ HTML ટેગ. કોઈ પણ ટેગ છે એની ઓપનિંગ ટેગ હોય અને ત્યાર પછી એ ટેક્સ્ટ લખવાની હોય જેના ઉપર તમારે એ ટેગ અપ્લાય કરવાની હોય એન્ડ યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ ક્લોઝિંગ ટેગ. ક્લોઝિંગ ટેગ ઇઝ રિટન વિથ ધ ફોરવર્ડ સ્લેશ. એટલે HTML ફોર એક્ઝામ્પલ HTML ટેગ ધેન ટેક્સ્ટ એન્ડ ધેન ધ ક્લોઝિંગ ટેગ. હવે જેટલી પણ HTML ટેગ છે દે આર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ્સ, કન્ટેનર ટેગ્સ એન્ડ એમ્પ્ટી ટેગ્સ. કન્ટેનર ટેગ્સ મતલબ એવી ટેગ કે જેની અંદર તમે બીજી ટેગ લખી શકો. ધેટ મીન્સ ધ ટેગ ધેટ કેન કન્ટેન અનધર ટેગ્સ ઇઝ નોન એઝ ધ કન્ટેનર ટેગ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ બોડી ટેગ. નાઉ બોડી ટેગ એવી ટેગ છે કે તમારે તમારા વેબ પેજના બોડીમાં જેટલું પણ ડિસ્પ્લે કરાવવું હોય એ બધું જ તમારે બોડી ટેગમાં લખવાનું હોય. સો ઇન બોડી ટેગ યુ કેન રાઇટ ડાઉન એની અધર ટેગ. સો બોડી ટેગ ઇઝ અ કન્ટેનર ટેગ. આવી રીતે બીજી ઘણી બધી ટેગ છે કે જે કન્ટેનર ટેગ છે જેની અંદર તમે બીજી ટેગ લખી શકો. નાઉ સમ ટેગ્સ આર નોન એઝ ધ એમ્પ્ટી ટેગ્સ. એમ્પ્ટી ટેગ્સ ડુ નોટ રિક્વાયર ક્લોઝિંગ ટેગ ઓર ટેક્સ્ટ. ધેટ મીન્સ એવી ટેગ કે જે તમે ચાલુ કરી શકો પણ તમારે એને પૂરી કરવાની જરૂર નથી, અથવા તો એવી ટેગ કે જે કોઈ ટેક્સ્ટ ઉપર અપ્લાય નથી કરવાની, ઇટ ઇઝ જસ્ટ યુઝડ ફોર ધ ફોર્મેટિંગ. તો એવી બધી જ ટેગને એમ્પ્ટી ટેગ્સ કહેવાય છે. ધેટ મીન્સ દે ડુ નોટ રિક્વાયર ક્લોઝિંગ ટેગ ઓર ટેક્સ્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ BR ટેગ, HR ટેગ, ઇમેજ ટેગ, ઇનપુટ ટેગ, લિંક ટેગ, પેરામ ટેગ, સોર્સ ટેગ, આ બધી જ ટેગ એવી છે કે જે એમ્પ્ટી ટેગ્સ છે જેમાં તમારે એની ક્લોઝિંગ ટેગ લખવી પડતી નથી. Empty elements can be closed in the opening tag like એવી જે ટેગ હોય છે એને તમે કેવી રીતે ક્લોઝ કરી શકો? ફોર એક્ઝામ્પલ BR ટેગ છે એને તમારે ક્લોઝ કરવી જ હોય, તમે ના કરો તો પણ ચાલે, પણ જો તમારે એને ક્લોઝ કરવી હોય તો BR ટેગ અને એ ટેગને પૂરી કરો છો એની પાછળ યુ કેન રાઇટ ડાઉન ધ ફોરવર્ડ સ્લેશ. તો તમે એવી રીતે પણ એને પૂરી કરી શકો છો. નાઉ લેટ અસ નો અબાઉટ ધ વેરી બેઝિક ટેગ્સ કે જે બધા જ વેબ પેજીસની અંદર હોય. દેટ આર HTML ટેગ, હેડ ટેગ, ટાઇટલ ટેગ એન્ડ બોડી ટેગ. નાઉ HTML ટેગ ઇઝ યુઝડ ફોર ક્રિએટિંગ એની HTML ડોક્યુમેન્ટ. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટેગ ટુ બી યુઝડ ફોર એની HTML ડોક્યુમેન્ટ. કોઈ પણ HTML ડોક્યુમેન્ટમાં જે સૌથી પહેલી ટેગ હોય એ હંમેશા HTML ટેગ જ હોય. એટલે બાકી બધી ટેગ છે તમારે HTML ટેગની અંદર લખવાની હોય. નાઉ ધેન હેડ ટેગ. Head tag is a container for all the metadata, that means general information. It includes a title, script, style, character set, link, base and more. Metadata is not displayed on the web page. It is just for the processing. It is used only once in the document. કોઈ પણ HTML પેજ હોય એની અંદર એક જ હેડ ટેગ હોય અને હેડ ટેગની અંદર તમે જે કોઈ બી ટેગ યુઝ કરશો એ જનરલી ફોર્મેટિંગ માટે હોય અથવા પ્રોસેસિંગ માટે હોય. હેડ ટેગમાં જે લખ્યું હોય એ ક્યારેય વેબ પેજના બોડીમાં ડિસ્પ્લે ન થાય. સો હેડ ટેગ હંમેશા કોઈ પણ વેબ પેજની અંદર એક જ વખત યુઝ કરવાની હોય. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ટાઇટલ ટેગ. ટાઇટલ ટેગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇન ઓલ HTML documents and it defines the title of your document. If user doesn't specify the title in title tag, then browser prints the default title. એટલે કે જો તમે ટાઇટલ ટેગ ન આપો તો બ્રાઉઝર છે એનું ડિફોલ્ટ ટાઇટલ આપી દે અને ડિફોલ્ટ ટાઇટલ છે અનટાઇટલ્ડ ડોક્યુમેન્ટ. ધેટ મીન્સ અહીંયા સપોઝ મેં એક્ઝામ્પલની અંદર
ટાઇટલ ટેગ લખી છે વેલકમ ટુ HTML. દેટ મીન્સ હું આ પેજને જ્યારે રન કરું આ પ્રોગ્રામને ત્યારે મારા વેબ પેજના ટાઇટલમાં આવશે વેલકમ ટુ ટાઇટલ. પણ જો આ ટાઇટલ ટેગ ન આપું તો એનું ડિફોલ્ટ ટાઇટલ આવશે અનટાઇટલ્ડ ડોક્યુમેન્ટ. નાઉ ટાઇટલ ટેગ છે એ એમ્પ્ટી ટેગ છે. દેટ મીન્સ કે એ ટેગની અંદર તમે બીજી કોઈ ટેગ ના લખી શકો, રાઈટ? એટલે વેલકમ ટુ HTML છે એના ઉપર તમે કોઈ ફોર્મેટિંગ અપ્લાય ના કરી શકો. સો ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી કે તમારે હેડ ટેગ અને ટાઇટલ ટેગ યુઝ કરવું જ પડે. નાઉ નેક્સ્ટ બોડી ટેગ. Body tag includes all other tags and it is used to define the body of your HTML document. તમારે HTML પેજના બોડીમાં જેટલું પણ ડિસ્પ્લે કરાવવું હોય એ બધું જ તમારે બોડી ટેગની અંદર લખવું પડે. Whatever you want to display on the web page should be included in your body tag. You can set different attributes in body tag which will be applied for the entire page and it is used only once in the document. આખા વેબ પેજની અંદર બોડી ટેગ પણ એક જ હોય અને તમારે આખા વેબ પેજમાં આખા બોડીની અંદર જે કંઈ પણ ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ અપ્લાય કરવા હોય એના એટ્રીબ્યુટ્સ છે એ તમે બોડી ટેગની અંદર લખી શકો. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ હેડિંગ ટેગ્સ. નાઉ H1 to H6 આવી હેડિંગ ટેગ્સ અવેલેબલ છે HTML ની અંદર. These heading tags are used to specify the headings, right? એટલે તમે એ જે હેડિંગ્સ છે અલગ અલગ ફોન્ટ સાઇઝના છે. એટલે H1 to H6 જે ટેગ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ H1 અહીંયા મેં ટેગ લખી છે H1, દેન ફર્સ્ટ લેવલ હેડિંગ અને ટેગને પૂરી કરી છે. દેન H2, દેન H3. આ જે H1, H2, H3, H4, H5 અને H6 છે એ બધી હેડિંગ ટેગ છે એની ફિક્સ ફોન્ટ સાઇઝ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફોર H1 it is 32px, for H2 it is 24px. એવી રીતે H1 to H6 બધી જ હેડિંગ ટેગ્સ જે છે એના ફિક્સ ફોન્ટ સાઇઝ છે. એટલે તમારે જ્યારે આ સાઇઝના જ કોઈ હેડિંગ આપવાના હોય કોઈ પણ ડિવિઝનની અંદર તો તમે આ ટેગ્સનો યુઝ કરી શકો. આના સિવાય તમારે ફોન્ટ સાઇઝ સેટ કરવી હોય દેન યુ કેન યુઝ ધ ફોન્ટ ટેગ. ફોન્ટ ટેગ પણ અવેલેબલ છે જેનાથી તમે અલગ અલગ સાઇઝના ફોન્ટ સેટ કરી શકો. એન્ડ HR tag is also available. HR means horizontal rule. Actually, HR tag defines a break in a HTML page. It is used to separate the content in HTML page and this tag has no end tag. એટલે HR tag ને છે તમારે પૂરું કરવાની જરૂર નથી અને એમાં કોઈ ટેક્સ્ટ પણ નથી. એ શું કરે છે? એક બ્રેક ક્રિએટ કરે છે પેજની અંદર. એટલે ઘણી વખત તમારે વેબ પેજની અંદર જે કન્ટેન્ટ હોય એના પાર્ટ પાડવા હોય અથવા તો એની વચ્ચે કોઈ બ્રેક ક્રિએટ કરવો હોય ડિવિઝનની જેમ તો તમે HR ટેગનો યુઝ કરી શકો. એ ગ્રે કલરની એક લાઇન ક્રિએટ કરે છે. જે જગ્યાએ તમે HR લખ્યું હશે એ જગ્યાએ એક ગ્રે કલરની લાઇન ક્રિએટ થશે. સો તમારે આ ફિક્સ સાઇઝના જો હેડિંગ્સ જોતા હોય તો તમે HR ટેગનો યુઝ કરી શકો. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ P tag. It is the paragraph tag. It is used to insert a paragraph into your HTML document. કમ્પલસરી નથી કે તમારે એની ક્લોઝિંગ ટેગ લખવી જ પડે, ન લખો તો પણ ચાલે. એન્ડિંગ P tag is not required. અને બ્રાઉઝર ઓટોમેટિકલી એડ સમ સ્પેસ બિફોર એન્ડ આફ્ટર ધ P એલિમેન્ટ. એટલે જ્યાં પણ તમે P એલિમેન્ટ લખશો ત્યાં ઓટોમેટિકલી એની આગળ અને પાછળ છે સ્પેસ ઇન્ક્લુડ થઈ જશે. એટલે તમે P ટેગની અંદર સપોઝ અહીંયા મેં એક એટ્રીબ્યુટ પણ યુઝ કર્યું છે અલાઇન ઇક્વલ ટુ લેફ્ટ. કોઈ પણ ટેગની અંદર ઘણા બધા એટ્રીબ્યુટ્સ અવેલેબલ છે અને એને યુઝ કરવા માટેની સિન્ટેક્સ છે એટ્રીબ્યુટનું નામ ઇક્વલ ટુ અને ડબલ કોટેશનમાં એની અલાઉડ વેલ્યુ. યુ કેન ઓલ્સો યુઝ ધ સિંગલ કોટ અને સેકન્ડ એટ્રીબ્યુટ યુઝ કરવું હોય દેન સ્પેસ સેકન્ડ એટ્રીબ્યુટ ઇક્વલ ટુ ડબલ કોટેશન ઓર સિંગલ કોટેશનમાં વેલ્યુ. તો આ રીતે તમે કોઈ પણ ટેગની અંદર મલ્ટિપલ એટ્રીબ્યુટ્સનો પણ યુઝ કરી શકો. નેક્સ્ટ ઇઝ BR. ઇટ ઇઝ ધ લાઇન બ્રેક. ઇટ ઇન્સર્ટ્સ અ સિંગલ લાઇન બ્રેક, રાઈટ? એટલે જ્યાં પણ તમે BR લખશો ત્યાંથી કન્ટેન્ટ છે નવી લાઇનમાં જતો રહેશે. ઓકે, એટલે BR ટેગ છે એ ન્યૂ લાઇન કેરેક્ટર ઇન્સર્ટ કરવા માટે છે. આ ટેગને પણ એન્ડિંગ ટેગની જરૂર નથી. સો હિયર ઇન એક્ઝામ્પલ મેં એક P ટેગમાં કન્ટેન્ટ લખ્યો છે ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ ટુ વેકઅપ ફોર ધ કન્ટ્રી અને ત્યાર પછી BR લખ્યું છે. એટલે જ્યારે આઉટપુટ જોશો ત્યારે આ કમ ઓન ઇન્ડિયા વેકઅપ એ છે નીચેની લાઇનમાં આવી જશે.
નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ સેન્ટર ટેગ. સેન્ટર ટેગ છે એ કન્ટેન્ટને તમારા વેબ પેજના સેન્ટરની અંદર અલાઇન કરવા માટે યુઝ થાય છે. એટલે કોઈ પણ કન્ટેન્ટ હોય ને તેમ વેબ પેજના સેન્ટરની અંદર અલાઇન કરવું હોય દેન યુ કેન યુઝ ધ સેન્ટર ટેગ. દેન નેક્સ્ટ ઇઝ એસયુપી અને એસયુબી, સુપરસ્ક્રિપ્ટ અને સબસ્ક્રિપ્ટ. જ્યારે તમારે સુપરસ્ક્રિપ્ટ અને સબસ્ક્રિપ્ટ નો યુઝ કરવાનો હોય, કોઈ મેથેમેટિકલ ફંક્શન હોય ઓર ઇક્વેશન હોય, ત્યારે તમે આ ટેગનો યુઝ કરી શકો. જેટલો પાર્ટ તમે એસયુપીમાં લખશો એ સુપરસ્ક્રિપ્ટમાં આવશે અને જેટલો પાર્ટ તમે એસયુબીમાં લખશો એ સબસ્ક્રિપ્ટની અંદર આવશે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ સાઇટ ટેગ, બી ટેગ, આઈ ટેગ, યુ ટેગ એન્ડ ફોન્ટ ટેગ. સાઇટ ટેગ છે એ સાઇટેશન માટે યુઝ થાય છે. જે તમારી જે નોર્મલ ટેક્સ્ટ હોય એના કરતાં સાઇટેશનમાં જે ટેક્સ્ટ મૂકેલી હોય સાઇટ ટેગની અંદર એ થોડી હાઇલાઇટેડ ટેક્સ્ટ હશે, એટલે રૂટીન ટેક્સ્ટ કરતાં થોડી અલગ દેખાશે. એટલે તમારા ટેક્સ્ટના કોઈ પોર્શનને તમારે હાઇલાઇટ કરવો હોય તો તમે એને સાઇટ ટેગની અંદર મૂકી શકો. જેમ કે અહીંયા મેં ધ સ્કૂલ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્લેસ ટુ લર્ન એવરીથિંગ, તો એની અંદર ધ સ્કૂલ ઇઝ એટલું સાઇટ ટેગમાં લખેલું છે તો એ પોર્શન થોડો અલગ દેખાશે. દેન બોલ્ડ, ઇટાલિક એન્ડ અંડરલાઇન. કોઈ પણ કન્ટેન્ટને બોલ્ડ કરવા માટે, એટલે કે એની ડાર્કનેસ વધારવા માટે, ઇટાલિક કરવા માટે અને અંડરલાઇન કરવા માટે ડી, આઈ અને યુ ટેગનો યુઝ થાય છે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ફોન્ટ ટેગ. જે H1 to H6 હેડિંગ ટેગ્સ આપેલી છે એના સિવાયના જો ફોન્ટની જરૂરિયાત હોય તો તમે ફોન્ટ ટેગનો યુઝ કરી શકો. ફોન્ટ ટેગમાં ઘણા બધા એટ્રીબ્યુટ છે, જેમાંના 3 એટ્રીબ્યુટ છે એ સ્પેશિયલ છે: ફેસ, કલર અને સાઇઝ. ફેસ એટ્રીબ્યુટની અંદર યુ કેન સ્પેસિફાય ધ ફોન્ટ નેમ. સપોઝ મેં અહીંયા વરદાના લખ્યું છે, તમે કોઈ પણ અલાઉડ ફોન્ટ નેમ હોય એ તમે ફેસમાં આપી શકો. દેન ફોન્ટનો કલર અને ફોન્ટની સાઇઝ. સો હિયર ધીસ 3 એટ્રીબ્યુટ્સ યુ કેન યુઝ ઇન ધ ફોન્ટ ટેગ. બીજા પણ ઘણા બધા એટ્રીબ્યુટ્સ છે જે ફોન્ટ ટેગની અંદર યુઝ થઈ શકે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ઇમેજ ટેગ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેગ, ઇમેજ ટેગ. નાઉ કોઈ પણ વેબ પેજ એવું નહીં હોય જેની અંદર ઇમેજીસ ના હોય. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ ધ અનઅવોઇડેબલ પાર્ટ ઓફ યોર વેબ પેજ. વિધાઉટ ઇમેજીસ તમારું વેબ પેજ છે એ ક્યારે અટ્રેક્ટિવ ના બની શકે. સો ઇમેજ ટેગનો યુઝ છે મોસ્ટ ઓફ ધ વેબ પેજીસની અંદર યુઝ થાય. ઇટ ઇઝ યુઝડ ટુ ડિસ્પ્લે ધ ઇમેજીસ ઓન ધ HTML પેજ. કોઈ પણ ઇમેજ ટેગની અંદર 2 એટ્રીબ્યુટ્સ છે, એક SRC અને એક ALT, દેટ મીન્સ સોર્સ અને ઓલ્ટરનેટિવ. સોર્સ એટ્રીબ્યુટની અંદર તમારે એ ઇમેજનું નામ આપવાનું છે વિથ પાથ કે જે તમારે સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કરાવવાની છે. અને ઓલ્ટરનેટની ALT એટ્રીબ્યુટની અંદર તમે એ ઇમેજ આપી શકો અથવા તો એ ઇમેજનું નામ આપી શકો જે ક્યારે ડિસ્પ્લે થશે કે જ્યારે SRCની અંદર તમે જે ઇમેજ સ્પેસિફાઈ કરેલી છે એ જો અવેલેબલ નહીં હોય તો ALTની અંદર જે ઇમેજ આપેલી હશે એ ડિસ્પ્લે થશે. So SRC is the image source and ALT is the alternative image source. So if image in the SRC does not found, then image in ALT will be displayed. Images છે actually they are actually linked with the HTML pages. એટલે ઇમેજીસ છે એ ડાયરેક્ટલી તમારા વેબ પેજની અંદર ડાઉનલોડ નથી થતી, બટ એકચ્યુઅલી તમારી જે ઇમેજીસ તમે ફોલ્ડરની અંદર મૂકેલી છે એ HTML પેજ સાથે લિંક થાય છે. ઇમેજ ટેગ ક્રિએટ્સ અ હોલ્ડિંગ સ્પેસ ફોર ધ રેફરન્સ્ડ ઇમેજીસ. એટલે જે તમારે અહીંયા તમે જે ઇમેજ ટેગનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એમાં SRC ઇક્વલ ટુ અહીંયા એક ઇમેજ લખી છે. એટલે કે એ HTML પેજ કે જેની અંદર તમે આ કોડ લખ્યો છે એ HTML પેજ અને આ ઇમેજ જો એક જ જગ્યાએ સ્ટોર કરેલી હોય તો તમારે પાથ આપવાની જરૂર નથી. અધરવાઇઝ યુ નીડ ટુ ગીવ ધ પાથ. ઇમેજ ટેગ માટે તમે બીજા એટ્રીબ્યુટ્સ પણ સેટ કરી શકો, જેમ કે મેં અહીંયા બોર્ડર, હાઇટ અને વિડ્થ પણ સેટ કર્યા છે. સો ઇમેજીસ છે એ મોસ્ટ ઓફ ધ વેબ પેજીસની અંદર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ડિવિઝન ટેગ. ડિવિઝન ટેગ છે કોઈ પણ વેબ પેજ હોય એના અલગ અલગ ડિવિઝનની અંદર ડિવાઈડ કરવા માટે ડિવિઝન ટેગનો યુઝ થાય છે. જનરલી ડિવિઝન ટેગનું ઇમ્પોર્ટન્સ એટલે છે કેમ કે આખા વેબ પેજને અલગ અલગ ડિવિઝનની અંદર ડિવાઈડ કરવાના હોય અને બધા જ ડિવિઝન ઉપર આપણે જનરલી અલગ અલગ ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ અપ્લાય કરવાના હોય. એટલે ઇટ ઇઝ પોસિબલ ઇન અ વેબ પેજ ધેટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ અપ્લાય ધ ડિફરન્ટ અલાઇનમેન્ટ એન્ડ સ્ટાઇલ પ્રોપર્ટીઝ ટુ ડિફરન્ટ સેક્શન્સ દેન યુ કેન યુઝ અ ડિવિઝન ટેગ. એટલે ડિવિઝન ટેગથી તમે આખા વેબ પેજને અલગ અલગ સેક્શન્સમાં ડિવાઈડ કરી શકો અને દરેક સેક્શન ઉપર અલગ ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ કે સ્ટાઇલ છે એ અપ્લાય કરી શકો. નાઉ ડિવિઝન ટેગની અંદર ઘણા બધા એટ્રીબ્યુટ્સ છે તમે યુઝ કરી શકો. એના ઉપર તમે CSS પણ અપ્લાય કરી શકો, રાઈટ.
Now by default browser always plays the line break before and after the division element. એટલે જ્યાં જ્યાં તમે division tag યુઝ કર્યું હશે એના ઉપર અને નીચે એક લાઈન ઓટોમેટિક છોડાઈ જશે. You can create different divisions. જેમ કે આ ફર્સ્ટ ડિવિઝનની અંદર મેં અલગ સ્ટાઇલ અપ્લાય કરી છે અને સેકન્ડ ડિવિઝનની અંદર અલગ સ્ટાઇલ અપ્લાય કરી છે. ફર્સ્ટ ડિવિઝનની અંદર બેકગ્રાઉન્ડ કલર ઓરેન્જ રાખ્યો છે, ટેક્સ્ટ અલાઇનમેન્ટ સેન્ટર રાખ્યું છે, અને સેકન્ડ ડિવિઝનની અંદર બોર્ડર સ્પેસિફાઈ કરી છે અને ટેક્સ્ટ અલાઇનમેન્ટ રાઇટ રાખ્યું છે. એટલે આવી રીતે તમે અલગ અલગ ઘણા બધા ડિવિઝન્સ છે ક્રિએટ કરી શકો અને દરેક ડિવિઝન ઉપર અલગ ફોર્મેટિંગ સેટિંગ અપ્લાય કરી શકો. હવે આપણે એક પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરીએ જેની અંદર આ બધી જ ટેગનો યુઝ થયેલો હોય. Now this is the program in which I have written all the tags જે આપણે અત્યારે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું એ બધી જ ટેગ અહીંયા લખેલી છે. HTML tag, head tag, body tag, then H1 to H6 heading tags, then HR tag, then P tag, center tag, SUP tag, SUB tag, site tag, then bold italic underline, then image tag, font tag, division tag. એટલે આ બધી જ ટેગ છે અહીંયા લખેલી છે. Now let us execute the program. Now you can see here જે ફર્સ્ટ લખ્યું છે this is the body of HTML document એ without any tag લખ્યું છે. That means કે કોઈ પણ HTML પેજની અંદર તમે એવો કન્ટેન્ટ લખો કે જે તમે કોઈ ટેગમાં ના લખ્યો હોય, જેના ઉપર કોઈ ટેગ અપ્લાય ના કરી હોય, તો એ જે ટેક્સ્ટ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ સ્ક્રીન ઉપર આવી જશે. એટલે કે ડિફોલ્ટ એની સ્ટાઇલિંગ પ્રમાણે એના ફોન્ટ સાઇઝ, ફોન્ટ ટાઈપ એ ડિફોલ્ટ જે બ્રાઉઝરની અંદર સેટ કરેલા હોય એ ઓટોમેટિક જેવી લખી છે એવી ને એવી સ્ક્રીન ઉપર આવી જશે. નાવ ત્યાર પછી ફર્સ્ટ લેવલ હેડિંગ, સેકન્ડ લેવલ હેડિંગ, ધીસ ઇઝ ધ H1 ટેગનું આઉટપુટ છે. દેન H2 ટેગ, then third છે H3 tag છે with italic, then fourth છે H4 tag છે with underline, then આ જે ગ્રે કલરની લાઈન દેખાય છે એ તમારું HR નું આઉટપુટ છે. દેટ મીન્સ કે હોરિઝોન્ટલ રૂલ છે, જ્યાં તમે HR ટેગ લખશો ત્યાં એ ક્રિએટ કરશે ગ્રે કલરની લાઈન, એટલે અહીંયા સેક્શન ક્રિએટ કરવા માટે છે. દેન ફિફ્થ લેવલ હેડિંગ અને સિક્સ્થ લેવલ હેડિંગ. દેન this is the time to wake up for the country, એ P ટેગનું આઉટપુટ છે. અને ત્યાર પછી જે લખ્યું છે એ P ટેગ વિથ BR ટેગ, એટલે કમોન ઇન્ડિયા વેકઅપ એ આપણે BR ટેગમાં લખ્યું હતું. દેન નેક્સ્ટ જે છે એ સેન્ટર ટેગનું આઉટપુટ છે. ધીસ ઇઝ ધ સેન્ટર અલાઇનમેન્ટ, એટલે સેન્ટર ટેગનું આઉટપુટ છે. એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ ધીસ ઇઝ 2:4, દેન ધીસ ઇઝ A2, ધીસ ઇઝ આઉટપુટ ઓફ સુપરસ્ક્રિપ્ટ એન્ડ સબસ્ક્રિપ્ટ. દેન the school is the place, best place to learn everything, એમાં જે the school લખેલું છે એ સાઇટ ટેગની અંદર લખેલું છે. એન્ડ માય ફેવરેટ કલર ઇઝ ગ્રીન, આ જે લખેલું છે એ ફોન્ટ ટેગથી સેટ કરેલું છે. નાવ આપણે ગ્રીન કલર સેટ કર્યો છે પણ અહીંયા ગ્રીન કલર આવતો નથી. લેટ અસ ચેક. Let us check the content. No, it is actually the output of B tag. It is not the output of font tag. It is okay. The output is okay. અને ત્યાર પછી ઇન્ડિયા ઇઝ ધ સુપર પાવર ઓફ ધ વર્લ્ડ, એમાં જે વર્લ્ડ છે એ અંડરલાઇન કરેલું છે, દેટ મીન્સ કે યુ ટેગથી કરેલું છે, અને સુપર પાવર જે છે એ ઇટાલિકનું આઉટપુટ છે. Now next is font tag. So this is my text. ફોન્ટ ટેગનું આઉટપુટ છે જેની અંદર ફોન્ટની સાઇઝ, કલર અને ટાઈપ સેટ કરેલા છે. નાવ નેક્સ્ટ ઇઝ ધ આઉટપુટ ઓફ ઇમેજ ટેગ. આપણે જે ઇમેજ ટેગ કરાવી હતી એનું આઉટપુટ છે, ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરાવી છે. અને નેક્સ્ટ જે છે ઇટ ઇઝ ધ આઉટપુટ ઓફ ડિવિઝન ટેગ. ફર્સ્ટ સેક્શન એન્ડ સેકન્ડ સેક્શન. ફર્સ્ટ સેક્શનની અંદર આપણે જે સેટિંગ કર્યા છે બેકગ્રાઉન્ડ કલર અને અલાઇનમેન્ટ એ પ્રમાણે આઉટપુટ આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ડિવિઝન, અને સેકન્ડ ડિવિઝન જેની અંદર આપણે બોર્ડર કરેલી છે અને અલાઇનમેન્ટ છે એ રાઇટ સાઇડથી કરેલું છે. સો યુ કેન સી હિયર બધી ટેગ છે એ કેવી રીતે કામ કરે છે. Now in different tag, different attributes are also available. You can also use different attributes to set the pages.
to set the designing of pages according to your requirement. So this is all about basic HTML text. Thank you so much.